Okay, so we'll see how to solve a network analysis using CPM, that is critical path method. Okay, what will be given for each activity? We know the time. Okay, for completing that activity, that is already available when we are using the critical path method. Okay, so here consider the details of the project as shown in the table. Here, what all are given? Here, activities are given. Immediate predecessors are given. That means after in the predecessor only this activity should follow. Okay, now what is the duration? Duration of this activity is given. Okay, this is not duration of the predecessor, this is duration of the activity. Okay, this one is the duration of the activity. Okay, it is not connected with the predecessor. Okay, what is the meaning of that? A takes 2 months. Okay, it is given in months. Okay, so A takes 2 months to complete, B takes 5 months to complete. That is the meaning of this table. Okay, now what you have to do in CPM? Just read the questions. First one is construct the CPM network, that you already know how to do. Then determine the critical path and project completion time. Then compute total float and free float for non-critical activities. Okay, so these three things you have to do. Don't worry, we'll solve it one by one. Okay, so the first one is we have to draw the network diagram. Okay, so we'll draw the network diagram. Here we have how many dashes there? 1, 2, 3. Okay, so that means A, B, and C are going to start from the starting node. Okay, that is the meaning of that. Okay, so here we have a starting node. Okay, what all we have? Here we have A, here we have B, and here we have C. Okay, see A, B, C we have drawn. Next one, B, from B, D starts. Okay, so from B we have D. Okay, next one, from A we have E. From A we have E. Okay, now from A we have F. From A we have F means here A ends. No, from here we will have one more node that is named as F. Okay, from A we have F. Okay, next one, from A we have F. Next one, from B we have G. Okay, from B we have already D, but I'm going to introduce one more, that is G. Okay, G. Now from C and D we have H. C, from C and D we are going to have H. Okay, so I have to join C and D together. So just keep G on top and D down. Only then we can join C and D together, right? So I'm going to keep G on top and D down. There is no problem for that, no? I'll just clump it out. Okay, I'm writing G here. I'm writing D here. Okay, now what have they told? From C and D together H. Okay, C and D together H means how will I draw? C and D together, I will draw H like this. Okay, but is that possible? I don't have any names for these two arrows. So I have to join these two together, C and D, to one single node. Okay, so I'll rub it out. Okay, what I have to do is, from here I have C, from B I have D, C and D together I am going to draw which one? C and D together I have H. Okay. Okay, I'm having another node, that is H. Okay. See, C and D together I'm having H here. Okay. Next one, C and D together I'm having I also. Okay. So from here I have another node, that is I. Okay, I. Next one, J, from E I'm having J. From E I am having J. Next one, F, G and H together. F, G and H together I'm having K. F, G and H. Okay. What are they? F, G and H together I'm having K. F, G and H. I should draw K. Okay. So here what will I do? Here I need these three tick
these three tick marks, I need it together. So what will I do? This F, no, I'm going to bring it down here. There is no problem, right? This one, I drew it on top, but according to our network table, I need F, G, and H together to one point. Okay. So what will I do? I'll bring this F down. Okay. So instead of drawing this F on top, no, I'll just draw F down. Okay, that's no problem, right? F ഞാൻ മേളിലേക്ക് വരച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ F നെ ഞാൻ താഴോട്ട് വരയ്ക്കണം. Okay, so here F, I have F. Now what they're telling? F, G and H should go into one single node. അല്ലേ? F, G, H ൽ നിന്നാണ് K വരുന്നത്. So that is one single node. So what will I do? ഈ മൂന്ന് സർക്കിൾസിനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ നോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ നോഡ് വരച്ച് അതിലേക്ക് എഫ് ജിയും എച്ചും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഒരു നോഡിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡ്രോ? ഐ വിൽ റബ് ഔട്ട് ദിസ് എഫ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നോഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു നോഡാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച്. ഐ എം ഡ്രോയിങ് വൺ സിംഗിൾ നോഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫ്രം ഹിയർ വി ഹാവ് എഫ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ഹിയർ വി ഹാവ് G, and from this point, okay, C യും D യും join ചെയ്യുന്നിടത്തു നമുക്ക് H ഉം കിട്ടും. Okay, so F, G and H, what is that? I'm having one node called as, from F, G and H, I'm having K. Okay, so F, G, H, I'm having K. Okay, next one. From F, G and H, I'm having L also. Okay, so F, G and H ൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ L ഉം വരച്ചു. Next one. I ൽ നിന്ന് M. Okay, from I, where's my I? From I should draw M. Okay, next one. From J and K together N. J and K. J എവിടെയാണ്? J and K together I should have M. Okay, ഇതിപ്പോ രണ്ട് നോട്ട്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. J and K together ആണ് എന്നിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നോട്ട്സിന് പകരം ഞാൻ ഒറ്റ നോഡ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ I will give it. Okay, so J and K, it was single nodes ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ I cannot combine them. ഞാൻ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ മായിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജെയും കെയും കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് I will draw N. Okay, so J and K. Okay, here I have J, here I have K. From the single node I have M. Okay, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? Now what happens? After that, there is nothing mentioned in the network table. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ടേബിൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു കോളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എം ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്, എൽ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്, പിന്നെ again one more. From J and K together M. ഇവിടെ I ൽ നിന്ന് വരുന്ന ആരാണ്? I ൽ നിന്ന് J and K ൽ നിന്ന് N ആണ് വരുന്നത്. J and K ൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ M എന്ന് എഴുതി. It's actually N that is coming here. N ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി what happens is ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാമിനകത്ത് N സിംഗിൾ നോഡ്, L സിംഗിൾ നോഡ്, M സിംഗിൾ നോഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് we should have all this to come to a single point. അല്ലെ, നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിനകത്ത് റൂൾസ് എന്താ പറയുന്നത്? There should be only one single starting node and one single ending node. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എല്ലാ നോഡിനെ പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, that will be the ending node. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ആരോസിനൊന്നും നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പേരൊന്നും അവര് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടില്ല. What we should do? We have to strike out all these circles and then give that to a single node. Okay, so N, L, M. Okay, അവരെന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ. Okay, so what we should do? നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിന്റെ റൂൾസ് പ്രകാരം there should be only one single starting node and single ending node. അപ്പൊ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നോഡ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ നോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ആരോസിനൊന്നും നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നെയിമിംഗ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? ഈ സർക്കിൾസ് എല്ലാം നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ നോഡിലേക്ക് N നേരെ, L നേരെ, M നേരെ വരയ്ക്കണം. Is it clear? So I'm going to rub out N, L and M so that I can draw to one single node. Okay, N, L and M. Okay, I have
N, L, M, N, L, M. Okay, is it clear now? Now what we have, this is our network diagram. Okay, so this is our network diagram. Okay, and next what we have to do is we have one starting node and we have one ending node. Okay, timings. Okay, they have given the duration. Okay, so I'm going to write the duration in this bracket. Okay, so for A, how much time it takes? It takes 2 months. Can you see? Yeah. A activity takes 2 months. So that duration, I'll write it in the bracket. A takes 2 months. B takes 5 months. Next, C takes 4 months. 4 months. Next, D takes 5 months. E takes 7 months. F takes 3 months. F takes 3 months. G takes 3 months. G takes 3 months. H takes 6 months. H takes 6 months. I takes 2 months. There is I. I takes 2 months. J takes 5 months. J takes 5 months. K takes 4 months. Can you see? K takes 4 months. Where is K? K takes 4 months. L takes 3 months. L takes 3 months. M takes 12 months. 12 months. And N takes 8 months. Okay, clear? So we have drawn this is called as the CPM network. CPM network will have the duration also written inside that. Okay, now we have to name the nodes. Okay, I'm going to name this as 1, then 2, 3, 4. Okay, always the head. These two are coming to this one. No, so this is the head and this is the tail. Tail will have a smaller number than the head. Okay, so 3 and 4. Okay, next one. 4. Now I have one node over. Here I have one node. No, so this is 5. Okay, next I will have this as 6. Okay, then I have this as 7. Then this I will name it as 8, and finally I have 9 here. Okay, so these are the nodes. I can name it like this. Okay, next what I do is, so network, our network is over here. Okay, CPM network is over. So we'll see the questions. See, question first one was construct the CPM network. That is complete now. B is determine the critical path and project completion time. Okay, for determining the critical path, how will you find the critical path? What is a critical path? Just read this. Critical path of a project network is the longest path in the network. Okay, longest path means which path takes the longest time to complete. That is called as the critical path. Okay, they can be identified by simply listing out all the possible paths from the start node to the end node, and then selecting the path with the maximum sum of activity time on that node. Okay, for example, see, this is our network now. So A to this 1 to 2, 2 to 6, 6 to 8, 8 to 9. That is one path. Okay. Similarly, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 9. That is another path. Okay. Similarly, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 9, another path. 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 9. That is another path. Okay. So list out all these paths and then find out the duration of each path. Okay. For example, this path, what will be the time? 2 plus 7 plus 5 plus 8 will be the time duration for this path. Similarly, here we have 6 plus 2 plus 12. That will be the time for this one. Okay. The longest time, the path that takes the longest time is called as the critical path. Okay. Critical path is our second question, to determine the critical path. Okay. And project completion time. Project completion time means the time that the critical path takes is called as the project completion time. Okay, so
Since this is a very difficult network now, we have one formula for finding the critical path. Okay, now it is not actually in real practical cases also, we cannot sit and count all the paths and all the time. Okay, so we have one formula for that. Okay, what we have to do is we have the formula that is, see, we have to calculate the earliest starting time and latest completion time. Okay, for example, we have to draw one square like this. Okay, the top it is represented as latest completion time, and at the bottom we have the earliest starting time. Okay, how will you write this? What is the formula? Okay, I have already told that if you have one node like this and another node like this, okay, and you have an activity like this. Okay, this is 1 and this is 2. Okay, the ending, this is called as the head. No, this is the head and this is the tail. Okay, the ending activity will be represented by the letter J. Okay, and the starting activity will be represented by the letter I. Okay, so in this, the formula is LCJ, or I'll write from ES. This is earliest starting. Okay, earliest starting time. Okay, ES represents earliest starting time. LC means latest completion time. Okay, completion time. Okay, so ES of J will be equal to ES of I plus duration. Okay, and this maximum value. Okay, maximum of ESI plus duration. Okay, I'll just explain what is that. See, if you are taking, see, for each node we have to put one square like this. Okay, square, and on top LC and below ES. Okay, so first of all, let us do that. So for each node, I am drawing one square like this. Okay, don't worry, only the first time it will be difficult. For second time onwards, it will become easy. Okay, so this is one node, I have one square on top. This is another node, I have a square on top. Here also I have a square. Here I have a square. Here I have a square. Here I have a node, so I will draw a square. Then here I have, and for this one again, here we have 4. No, node 4 is there. So for all the network diagrams, now draw this square. Okay, now the bottom we have to write the earliest start time, ES. Okay, on top we have to write the latest completion time. Okay, for example, I'm going to write the starting node. No, for starting node, the earliest start time will always be 0. Okay, so I'm going to find out the earliest start time for this node. Okay, how will I find it out? Or I will first of all go and find out this one. Okay, for the node 2. Okay, you have to first of all go for single nodes. Here what happens? Here 2, 4, this node, 2 arrows are coming. No, so don't do that first. Go for single nodes first. Okay, 2 is a single node. Okay, for calculating the earliest start time, we have to check how many arrows are coming to that node. Here, how many arrows are coming to this node? എത്ര arrows ആണ് ഈ നോഡിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു arrow മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Okay, so that is called as a single node. 2 arrows ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എത്ര arrows ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്? 2 എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലേക്ക് ഒരു arrow മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. So it is called as single node. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സിംഗിൾ നോട്ട്സ് ചെയ്യണം, പിന്നെ മാത്രമേ ഡബിൾ നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ നോട്ട്സ്. അപ്പൊ നോഡ് 3ലേക്ക് എത്ര നോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്? ഓൺലി 1 ആരോ ഇസ് കമ്മിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ നോഡ്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ആരോസ് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, നോഡ് 4ലേക്ക് ഹൗ മെനി ആരോസ് ആർ കമ്മിങ്? 2 ആരോസ് ആർ കമ്മിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഡബിൾ നോഡ്. ഡബിൾ നോഡ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ, സിംഗിൾ നോട്ട്സ് ആദ്യം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഡബിൾ നോട്ട്സ് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ഞാൻ ഈ നോഡിന്റെ ES വാല്യൂ, താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ES എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് earliest start time. അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹൗ വിൽ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ്? ES ഈസ് ഈക്വൽ ടു ESJ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ J വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ J, ഇതാണ് നമ്മുടെ I. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ earliest starting time of J ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം 2 ആരോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ അങ്ങ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ESI പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ J നോഡാണ്, ഇത് നമ്മുടെ I നോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം ESI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ I എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് ഇതാണ്. അതിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? 0. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, സോ 0 plus 0 plus what is the duration here? Duration of this node. Okay, duration എത്ര തന്നേക്കണേ? 2. Okay, so 0 plus 2 ആണ് ഈ നോഡിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാ നോഡിന്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ നോഡിന്റെയും ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറയാം. ഈ നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോഡിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അതിന്റെ ആ നോഡിന്റെ എന്താണ് മുമ്പ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ നോഡിന്റെ മുമ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. 1ലേക്ക് ഒരു ആരോ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം, ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ? പ്രീവിയസ് നോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം പ്ലസ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് 0 plus 5. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ 5 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു നോഡും കൂടെ, ദാറ്റ് ഇസ് 4th നോഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി ആരോസ് ആർ കമ്മിങ് ടു ദിസ്? എത്ര ആരോസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? എത്ര ആരോസ് ആണ്? 1 2 2 ആരോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 വാല്യൂസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിനിമം വേണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ESൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് 1, ഓക്കെ, 5 plus 5. ഓക്കെ, ES ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് നോഡ് പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്? 5 plus 5 10. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എത്ര വരുന്നേ? ഇതും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 4th നോഡിലേക്ക് വരുന്ന ആരോ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടുത്തെ 0 plus 4. ഓക്കെ, എത്രയാണ്? 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ES കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് 10ഉം 4ഉം കിട്ടി. വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം? മാക്സിമം ഇസ് 10. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10 വേണം ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി. Is it clear? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? യു ടേക്ക് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഈ 5th നോഡിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പ്രീവിയസ് നോഡ്. ഇവിടെ 5th നോഡിലേക്ക് എത്ര ആരോസാ വരുന്നത്? ഒരു ആരോ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ലൈനിന്റെ കേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ്? 2 plus 7. ഓക്കെ, so it will be 9 here. Okay, similarly you have to find for the others. Okay, next one. നമ്മളിപ്പം ഈ ഓക്കെ ഇത് 6th നോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 8th നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ വേണം. ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഈ 8th നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ 8th നോഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ 6th നോഡിന്റെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 6th നോഡിലേക്ക് എത്ര ആരോസാ വരുന്നത്? How many arrows are coming to the 6th node? How many arrows are there? 1 2 3. അപ്പൊ ഈ 3 കേസസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനകത്തെ മാക്സിമം വേണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ മാക്സിമം ഓവർ ഹിയർ? Here it is. This arrow is coming from node 2. Okay, node 2 ന്റെ latest time 2 ആണ്. So 2 plus അതിന്റെ duration 3. Okay, so ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് 5 ആണ്. Okay, next one. ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ആരോ ഏതാണ്? 5 plus 3 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 8. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ 10 plus 6 that is 16. ഇതിൽ 5 8 16 which is the highest value? 16. അപ്പൊ ഞാൻ 16 വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. എനിക്ക് 7ന്റെ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. 7ലേക്ക് ഒരു ആരോ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി. ഇറ്റ് ഇസ് 10 plus 2. So here I will have 12. Okay, next one. I can find for this one now. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ 16 കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ആരോയിൽ കൂടെ വരുന്ന 16 plus 4. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഹാവ് 20. 20 എടുക്കണോ അതോ എനിക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ആരോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 9 plus 5. ഓക്കെ, 14. ഓക്കെ, 14 ആണ് 20 ആണോ വലുത്? 20. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് 20 ഹിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. I have the last node over here, 9. Okay, 9ലേക്ക് 1 2 3 3 arrows ആണ് വരുന്നത്. Okay, so how will you take 20 plus 8? 28. പിന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 16 plus 3, that is 18. പിന്നെ ഇവിടെ 12 plus 12, that is 24. Okay, which is the highest? 28, 18 and 24. Which is the highest value? 28. So I will write 28 here. Okay, so did you understand? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ earliest starting time കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to find out the latest completion time. This is the latest completion time, LC. Okay, LC എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല? LC എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ലേ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് നോഡിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ സെക്കൻഡ് നോഡ്, പിന്നെ തേർഡ്, പിന്നെ ഫോർത്ത്, പിന്നെ 5 6 7 അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏതിന് ചെയ്യുന്നത്? ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഓൺവേർഡ്സ് ദിസ് വിൽ ബി ഈസിയർ. ഓക്കെ,
earliest starting time കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി we have to do front traversal. Okay, latest completion time കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ back traversal ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, back traversal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ, നമ്മൾക്ക് രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നത്. ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി പോകണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ jth നോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ith നോഡ്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have the formula LC is equal to LC of I ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സൽ ആണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ LC of I is equal to, ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം അല്ലേ ചെയ്തത്, അതുപോലെ LC കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിനിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, മിനിമം LC J മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് LC കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. ഫോർ ദിസ് വി വിൽ ഡു ദ ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സൽ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രണ്ട് ട്രാവേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്രണ്ട് ട്രാവേഴ്സൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ we have to find out the latest completion time. So how will you do that? Latest completion time, how will you find out? നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this will be the same. Okay, 28 ES. Okay, ES of the last node will be same as the LC. earliest start node ന്റെ early starting time നമുക്ക് കിട്ടിയത് 28 ആണ്. The same value will be on top also. So I will write 28 only. ഇത് by default ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡിന്റെ ES വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് എടുത്തില്ലേ, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നോഡിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈമും 28 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the first value over here is latest completion time. താഴെയുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ earliest start time എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now ഇനി ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ what is the formula? മിനിമം വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ആരോസ് ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വരുന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ട്രാവേഴ്സൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എത്ര ആരോസ് ഈ നോഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നത്. ബാക്ക് ട്രാവേഴ്സൽ LC കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ആരോസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ നോഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 8 എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലേക്ക് എത്ര ആരോസ് ആണ് പോകുന്നത്, ഇവിടുന്ന് 1 ആരോ മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനിലുള്ള ഡേറ്റ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ how will you take the value? It is LC minus duration. Okay, അപ്പൊ LC എന്താണ് 28 minus duration is 8. Okay, 28 minus 8 is 20. So I'll write 20. Okay, next one. When I'm taking this node I'm going to take, I want to find the value over here. Okay, രണ്ട് arrows ആണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ മിനിമം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 20 minus 4 16 അതാണോ മിനിമം. Okay, here we have 16. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് 28 minus 18. Okay, നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത്? Just a second. ഇവിടെ 3 18 അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ 3 അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ 28 minus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25. ഓക്കെ, സോ 25 ആണോ മിനിമം. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ? 20 minus 4 that is 16. Okay, 25 ആണോ മിനിമം, 16 ആണോ മിനിമം? 16 ആണ് മിനിമം. So here I will write 16. Okay, is it clear? Okay, അതുപോലെ ഓരോ നോഡിന്റെ. Now if I am taking this node, how many arrows are going from this? Only one arrow. Okay, so ഇതിന്റെ LC എന്താണ്? 28 minus 12. Okay, I will get 16. Okay, similarly over here this node if I am taking, I have 2 arrows that are going from this. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ മിനിമം വേണം LC എടുക്കാൻ. Okay, earliest starting time ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ആണ് എടുത്തത്. latest completion time മേളത്തെ വാല്യൂ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ആണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, so these two, how will I have 16 minus 6 from this one and 16 minus 2 from this one. Okay, which is the smallest value? 16 minus 6. Okay, that is 10. അപ്പൊ ഞാൻ 10 ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. Okay, next എനിക്ക് ഈ നോഡിന്റെ LC കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ നോഡിന്റെ LC എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എത്ര ആരോസ് ആണ്? 1 arrow only goes from this. Okay, അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കേണ്ടത്. Okay, so here I have previous node in the value 20 minus 5 I have 15. Okay, so I'll write 15 here. Okay, next one I have this one, second node ൽ നിന്ന് എത്ര arrows പോകുന്നുണ്ട്? 2 arrows are going away from this. Okay, so ഈ രണ്ട് arrows ൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂസിന്റെ മിനിമം വേണം LC ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ. Okay, so this one 15 minus 7 and here we have 16. No, in this node it is 16. This node means this square. 16 minus 3. Okay, what is the minimum? It is
it is 15 minus 7 will be the minimum. Okay, that is 8. So here I will write 8. Okay, next one. And the node. E node in etra nodes under. There is one here and another one here. So either and in the minimum. Okay, here it means 16 minus 3. Okay, this one is 10 minus 5. Okay, 10 minus 5 is minimum. So I will write here 5. Okay, next. Next last node. Last node like etra node under 1, 2, 3. 3 nodes are going away from the first node. Okay. LC calculate values minimum. Okay. So here it is 8 minus 2. Okay. 6. Here 5 minus 5. That is 0. Here it is 10 minus 4. That is 6. Okay. 5 minus 5. 0 on a minimum. So here I will write 0. Okay. Is it clear now? So this is how we will form the earliest starting time. That's the value. Earliest starting time is front traversal. The latest completion time is back traversal. Back till the front values. Okay. ES maximum of nodes. LC we will take the minimum of nodes. Okay. ES node other plus duration. If adding duration LC anengil number duration subtract. Okay, ES no number node nodes ES consider LC no number node node okay, how many nodes are going away from this? LC consider. Okay, so this formula actually simple by practice. Okay, so starting node 0 0 plus 4 that is value. Okay, the value is maximum 0 plus 4 maximum 5 5 plus 5 plus 5. 10. 4 10. Bigger value is 10. So, 10. Okay. ES and latest completion time. Okay. Now we have found the latest and we have found out the latest completion and earliest starting time. Okay. Next, what we have to find critical path details details. That is, we have to have the critical path conditions. Okay, critical path is by practice it will become easier. Okay, conditions for critical path ESI is equal to LCI, ESJ is equal to LCJ. Okay, this is our node. This is our node. First node I represent, second node J represent. Okay. This node has two values. What is it? Latest completion and earliest start time. Okay. So, here is the earliest start time of ith node and latest completion of ith node should be same. This start critical path conditions are these two values same. Okay. Next. ESJ is equal to LCJ. J node is head node. Latest completion time should be same as the earliest start time. Okay. Our figure figure. This was our figure. Okay. Earliest start time, latest completion time, one square same. Now, path critical path. Okay. So, here 0 0. The critical path chance. Here 5 critical path chance. But here 10 10 ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ൽ നിന്ന് 3 ലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ 0 ൽ നിന്ന് 4 ലേക്ക് പോവാം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഈ നോഡോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് how will I decide it ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താ ഈ മേളിലും താഴെയും കാണുന്ന സാധനം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ 8 ഉം 2 ആണ് കിടക്കുന്നത് 8 ഉം 2 സെയിം അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല 15 9ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം 15 ഉം 9 ഉം സെയിം ആയിട്ട് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം how will I decide that എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി so how will I decide that
For that we have third rule. Third rule എന്താ പറയുന്നത്? Yeah. Third rule tells that earliest starting time of j minus earliest starting time of I should be equal to latest completion time of j minus latest completion time of I should be equal to duration. Okay, ഇത് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. സി ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എടുക്കണോ അതോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. So to remove the confusion, you have the third condition. അതെന്താ പറയുന്നത്? ES of the earliest starting time of the jth node. ഇത് ഈ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ this is j, this is I അല്ലേ? ഹെഡിനെ നമ്മൾ ജെയും ടെയിലിനെ നമ്മൾ ഐയും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, so here we have 5. Okay, earliest starting of node starting value of j is 5. Earliest starting of I is 0. Okay, 5 minus 0 എത്രയാണ്? 5. അതുപോലെ latest completion time of j എന്താണ്? 5. latest completion time of I എന്താണ്? 0. അപ്പൊ 5 minus 0 എന്തായി? 5i. That is equal to the duration. Duration എത്രയാണ്? 5. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അത് വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഓഫ് ജെത്ത് നോഡ് ഈ പാത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിരിക്കും. ജെനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആരോ മാർക്ക് വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ജെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം 10ഉം ഇവിടുത്തെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം 0 ആണ്. ഓക്കെ, 10 minus 0, 10. Okay, is that equal to the duration? For no. Okay, ഇവിടെ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഇവിടെ എന്താണ്? 10. ഇവിടെ എന്താണ്? 0. 10 minus 0 അത് എത്രയാണ്? 10. Is that equal to the duration? No. Okay, അപ്പൊ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനകത്ത് വരില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനകത്ത് വരുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആക്കും. ഓക്കെ, we will make it dark. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാമോ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്? ഇവിടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്താ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് കൂടെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എടുക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് 16 ഉണ്ട്. സെയിം ആണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് 10 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, either I can go here or I can go here. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ we have the third rule. എന്താണ് third rule? ഇവിടെ 16 minus 5 3 ആണോ? 16 minus 5 3 ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, 16 minus 5 എന്ന് പറയുന്നത് 3 അല്ല. അതുപോലെ മേളത്തെ 16 minus 5 3 ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനകത്ത് വരില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തി. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഇവിടം വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ അതോ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതും സെയിം ആണ്, ഇതും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇനി ഈ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ജെ, ദിസ് ഇസ് ഐ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹെഡ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ 10 latest starting time of jth node is 10. Earliest starting time of ith node is 5. 10 minus 5, what is it? It is 5. This duration. അതുപോലെ തന്നെ latest completion time എത്രയാണ്? മേളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ latest completion എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. പ്രീവിയസ് നോഡിന്റെ 5 ആണ്. 10 minus 5 എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? ഡ്യൂറേഷൻ 5 ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഫിഫ്ത് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. സോ we will take this path. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ 16 12 ആണ്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരണം. നമുക്ക് ഇനി ആകെപ്പാടെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can go only to this. ഓക്കെ, സോ I am taking കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തേർഡ് റൂൾ നോക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മേലോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. 20 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 28 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഐ ക്യാൻ either go top or I can go to this one. Okay, how will I do it? Just find out. 16 here. ഈ പാത്തിനകത്ത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോഡും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 20 minus 16 എത്രയാണ്? 4. ഇവിടെയും 20 minus 16 എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇനി ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? 28 minus 16 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണോ? അല്ല. അതുപോലെ താഴത്തെ 28 minus താഴത്തെ 16 3 ആണോ? അല്ല. സോ ഈ പാത്ത് അല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ടോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷെയ്ഡ് ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ,
ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമേ ഇനി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ 2020 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 28 ഉണ്ട്, സെയിം ആണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ഓക്കെ, ആദ്യം 1ൽ നിന്ന് 3, 3ൽ നിന്ന് 4, 4ൽ നിന്ന് 6, 6ൽ നിന്ന് 8, 8ൽ നിന്ന് 9. This is going to be a critical path. What is the path? 1 to 3, 3 to 4. Okay, 1 to 3. 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, and 8 to 9. Okay, this is our critical path. ഈ full projectന് ഈ ഒരു പാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്. So this is called as the critical path. Okay, this is called as the critical path. ഇനി നമ്മൾ critical path എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 1 to 3. 1 to 3ൽ എടുക്കുന്ന ടൈം 5. ഓക്കെ, സോ 5 പ്ലസ് 3 to 4 എടുക്കുന്ന ടൈം 5. ഓക്കെ, പ്ലസ് പിന്നെ 4 to 6ൽ എടുക്കുന്ന ടൈം 6, പ്ലസ് 6 to 8ൽ എടുക്കുന്ന ടൈം 4, പ്ലസ് 8 to 9ൽ എടുക്കുന്ന ടൈം 8. ഓക്കെ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെ ടൈം. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് 28 months. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി 28 months. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഡോൺ വരി, കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഈ സി കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിടാം കേട്ടോ. കമ്പ്യൂട്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഫോർ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ടൈമും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്? ഐ എം വെരി സോറി, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താട്ടോ. മതി. ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. ഫോർമുല ഉണ്ട്, വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഒക്കെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ടോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ പിക്ചർ ഒന്നും കണ്ട് ദയവേത് ആരും പേടിക്കരുത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? It is the amount of time that the completion time of an activity can be delayed without affecting the project completion time. Okay, ഇത് ഡെഫിനേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് LC. LC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. LC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. അതാണ് LC. Okay, what is ES? ES is the earliest start time. Okay, earliest start time ആണ് നമ്മൾ ES എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. What is DIJ? Duration. Okay, so total float എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ? LC of J. രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ J എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡും I എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെയിലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ LC of J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? J നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ LC മേളത്തെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, മൈനസ് ES of I. ES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ മേളത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, ഡ്യൂറേഷൻ അല്ല ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, അതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിക്ടോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് കണ്ട് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ LC ഓഫ് ടോപ്പ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നോഡ് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഹെഡ് നോഡിന്റെ ടോപ്പ് വാല്യൂ, അത് മൈനസ് വിത്ത് ടെയിലിന്റെ ബോട്ടം വാല്യൂ, അത് മൈനസ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ES of J മൈനസ് ES of I മൈനസ് DJ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ES of J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ES of J എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റത്തെ നോഡ്. ഓക്കെ, ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ J എന്ന് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ ടെയിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആരോ ആർക്കാണോ പോകുന്നത് അതാണ് ഹെഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹെഡിനെയാണ് J വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ES of J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ES of I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയും താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് താഴത്തെ വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് Jth നോഡിന്റെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ട് താഴത്തെ വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് വിത്ത് അഗെയിൻ ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? മേളത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ.
എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടേബിളിലാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമ്മറി ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, ഈ കാണുന്ന പോലെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എഴുതി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷനും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ മാത്രം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്ത് ടൈം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്? ബി, ഡി, എച്ച്, കെ, എൻ അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവിടെ ബി, ഡി, എച്ച്, കെ, എൻ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും 0 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ വട്ടം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബി, ഡി, എച്ച്, കെ, എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ഈ പാത്തിനൊക്കെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0 ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്, ദിസ് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ബിയുടെ വാല്യൂ 0, 0. ഓക്കെ, അത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് 0, 0 ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ. ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ് 0, 0. എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ് 0, 0. കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗൈൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ് 0, 0. എൻ ഇസ് ഓൾസോ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് 0, 0. ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിന് മാത്രം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എയുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എയുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ? മേളിലത്തെ വാല്യൂന്റെ എൽ സി മൈനസ് താഴത്തെ വാല്യൂന്റെ താഴത്തെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇത് മേളിലത്തെ 8 മൈനസ് 0 മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, that is written here. 8 minus 0 minus duration, that is 6. Okay, അതിന്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണേ? താഴത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അത് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ താഴത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 minus 0 minus 2. Okay, so 2 minus 0 minus 2, that is 0. Okay, ബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, അത് ഓൾറെഡി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സിയുടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. സിയുടെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സി എവിടെയാണുള്ളത്? സിയുടെ എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലത്തെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ മേളിലത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ടെയിലിന്റെ താഴത്തെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഹെഡിന്റെ മേളിലത്തെ വാല്യൂ 10 മൈനസ് ഇത് ടെയിലിന്റെ താഴത്തെ വാല്യൂ 0. 10 മൈനസ് 0 മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 4. ഓക്കെ, സോ സിയുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മൈനസ് 0 മൈനസ് 4. ഓക്കെ, സിയുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട് താഴത്തെ വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ താഴത്തെ വാല്യൂ 10, ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ വാല്യൂ 0 സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് duration, that is 4. Okay, 10 minus 0 minus 4. Okay, so 10 minus 0 minus 4. Okay, just one more value I'll do. Here we have E. E-യുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Where is E? E is this one. Okay, അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഹെഡിന്റെ മേളത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ടെയിലിന്റെ താഴത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ, that is 7. So 15 minus 2 minus 7. Okay, 15 minus 2 minus 7. Next one, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ? താഴത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ദാറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ. 9 minus 2 minus 7. ഓക്കെ, സോ 9 minus 2 minus 7, that is 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും ഫോർ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ്. നാളെ നമുക്ക് 2 o'clock ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ നെറ്റ്വർക്ക്. നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ച് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് we have the critical path. Critical path എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മുടെ മേളത്തെ വാല്യൂ താഴത്തെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇത് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. അതിന്റെ ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ. ഏർലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഫോർവേഡ് ട്രാവേഴ്സിലാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ട്രാവേഴ്സിലാണ്. ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മളൊരു നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ആരോസ് വരുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാ ഈ മുമ്പുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ, ഇത് രണ്ടിന്റെ മാക്സിമം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോഡിന്റെ
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നോഡിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മാക്സിമം. ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കണേ? ഒരു നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ നോട്ട്സ് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പോകുന്ന നോട്ട്സിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം നോക്കുക. ആ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം മൈനസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഹിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ നോഡിലേക്ക് പോയി വേറെ നോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണ്? ആ കംപ്ലീഷൻ ടൈം മൈനസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് രണ്ടിന്റെ മിനിമം ആണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് നോഡിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ നോഡിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം മേളിലും ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം താഴെയായിട്ട് എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന നോഡ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് നോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. ഇവിടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇതിപ്പോ 5 5 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 6 6 ആണെങ്കിൽ 5 5 സെയിം ആണ്, 6 6 സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ കൺസിഡറിങ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. എന്താണ് ഏർലിയസ്റ്റ്? ഇവിടെയും ഈ നോഡിനും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഓഫ് 2 നോഡ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. Is that equal to the duration? അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ നോഡ് ഓഫ് 2 നോഡ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് is it equal to the duration? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാത്താണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്. ഓക്കെ, മറ്റേ പാത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. പിന്നെ നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും. ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിന്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെറുതെ ടൈം കളയണ്ട. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള പാത്തിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഡമ്മി വേരിയബിൾ വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഡമ്മി വേരിയബിൾ വരുന്നു, അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ്. നാളത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. ദയവ് ഇത് നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക, ശ്രമിക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ,